Hi guys, how are you? Today we will start new chapter Nana, carbohydrates. This is the 5th B paper, 3rd unit Nana, carbohydrates. Carbohydrates. What are the carbohydrates? Once you think everyone, what are the carbohydrates? Polyhydroxy ketones or aldehydes are called carbohydrates. Polyhydroxy means the compound having so many hydroxy groups. Those compounds, that means those aldehydes and ketones are called carbohydrates. The carbohydrates, the aldehydes or ketones having polyhydroxy compounds, those are called carbohydrates. This classification of carbohydrates is two types, sugars and non-sugars. Today our chapter is the carbohydrates, means we will discuss today sugars and about sugars. Sugars means మీకు తెలుసు కదా, పిండి పదార్థాలు అంటారు కార్బోహైడ్రేట్స్. గ్లూకోజ్, సుక్రోజ్, ఫ్రక్టోజ్, మానోజ్, all are the sugars nana. So in sugars today we will discuss about glucose. Preparation and structure and very important 10 marks question. గ్లూకోజ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ నేను మొత్తం ఇంట్రడక్షన్ అంతా చెప్పట్లేదు. కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే పాలీహైడ్రేట్స్, కీటోన్స్, ఆల్డిహైడ్స్ ని కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటాము. సో ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ టూ టైప్స్, షుగర్స్, నాన్ షుగర్స్. షుగర్స్ లో మనం ఏం చెప్పుకుంటాం, గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్, మానోజ్ అని చెప్పుకుంటాం. మనం గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్ అని నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. కన్వర్జేషన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కన్వర్జేషన్స్ చెప్తాం. సో ఈ గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ప్రిపరేషన్ ఏంటి చూస్తాం. దెన్ ఫ్రక్టోజ్ స్ట్రక్చర్, ప్రిపరేషన్, నెక్స్ట్ కన్వర్జేషన్స్. ఓకే, so C is glucose atomic formula C6H12O6. C6H12O6. So first see preparation. How can you prepare glucose? Sucrose. By hydrolysis of sucrose in presence of dilute HCl at 50 degrees Celsius at least 2 hours nana. అంటే హైడ్రాలిసిస్ చేస్తాం దేన్ని, సుక్రోజ్ని ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డైల్యూట్ HCl ఎట్ 50 degrees Celsius టెంపరేచర్ అట్లీస్ట్ 2 hours. 2 hours డైల్యూట్ హైడ్రాలిసిస్ చేయడం వల్ల మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవుతుంది. చూద్దామా. సుక్రోజ్ C12H22O11 ప్లస్ NH2O వాటర్ మాలిక్యూల్తో హైడ్రాలిసిస్ చేస్తున్నాను in presence of dilute HCl. What the product? C6H12O6 plus C6H12O6. C6H12O6 plus C6H12O6. 12 కార్బన్ సరిపోయినాయి కదా, H22 24 O6 6 12 సరిపోయినాయి కదమ్మా. చూసుకోండి, C12H22O11 plus H2O డైల్యూట్ HCl presence లో హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవుతుంది. దెన్ సెకండ్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ హైడ్రాలిసిస్ ఆఫ్ స్టార్చ్. స్టార్చ్ ఫార్ములా ఏంటి, C6H5 C6H10O5. C6H10O5 is the starch formula nana. NH2O హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందండి, ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ HCl. కాన్సన్ట్రేషన్ HCl లో HCl ప్రెజెన్స్ లో హైడ్రాలిసిస్ చేస్తున్నాం. C6H10O5 స్టార్చ్ అనేది రాసుకోండి. స్టార్చ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ సుక్రోజ్ నే హైడ్రాలిసిస్ చేసాం. ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, C6H12O6 ఫామ్ అవుతుందండి. C6H12O6. Again listen, by hydrolysis of sucrose in presence of dilute HCl to form glucose, then hydrolysis of starch in presence of concentration HCl to form glucose. Two preparations. Okay nana. Then see structure of glucose. Keeps adhering everyone. Structure of glucose structure. మన స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. హౌ కెన్ వీ నో ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ సేమ్. అంటే ఎలా ఉందో గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ ఫార్ములా ఏంటన్నా, C6H12O6. See,
C6H12 means C 1 2 3 4 5 6th CH2OH. Then here aldehyde group nana fructose lo ketone group ఉంటుంది, glucose lo aldehyde group ఉంటుంది, C double bond OH. Then you write here H OH, then H OH OH. Here if you write here OH, here write H, here OH, H, here H. This is the structure of glucose nana. Here seen the glucose contain 5 hydroxy groups. 1 2 3 4 5. 5 hydroxy groups. 5 OH groups are there. Then here aldehyde group is there. So aldehyde is the one of the carbonyl compound kada. First you write carbonyl compound, carbonyl group. That carbonyl group is aldehyde. Carbonyl group entadi aldehyde. Then see here alcohol CH2OH. CH2OH means alcohol. Then first one, second one, alcohol ఉంది. Next fourth one, straight chain 1 2 3 4 5 6 carbon chain, 6 carbon chain. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఈ గ్లూకోజ్లో ఉన్నాయి కదా. సో మనం వీటన్నిటిని ఈ కాంపౌండ్స్ అన్నిటికి రియాక్షన్స్ రాసి, సో ఈ రియాక్షన్స్ వలన మనకి కార్బన్లో అంటే గ్లూకోజ్లో ఆల్కహాల్ గ్రూప్ ఉంది, ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉంది, హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ ఉందని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. దీంట్లో 6 కార్బన్ చైన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్ గ్రూప్ ఉంది, CH2 అంటే ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. ఒక ఆల్కిల్ గ్రూప్ అటాచ్ అయింది కాబట్టి ఇది ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఉంది. నెక్స్ట్ 5 హైడ్రాక్సీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. దెన్ కార్బonyl గ్రూప్ ఉంది, ఆ కార్బonyl గ్రూపు ఆల్డిహైడ్. సో స్ట్రైట్ చైన్, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ వేస్తాను పక్కన, దాన్ని బట్టి రాను. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం రాస్తామంటే కంటైనింగ్ 5 హైడ్రాక్సీ గ్రూప్స్. 5 హైడ్రాక్సీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయని మనం చెప్తున్నాం. 5 హైడ్రాక్సీ గ్రూప్స్ అంటే కార్బన్లో 5 హైడ్రాక్సీ గ్రూప్స్ నేను మీకు చూపించాను కదా. సో the glucose reacting with acetyl anhydride, 5 moles of acetyl anhydride to form acetic anhydride and pentadiestyl carbonyl compound. Pentadiestyl carbonyl compound చూడండి, acetic anhydride, the glucose C6H12O6 glucose reacts with 5 moles of acetic anhydride, CH3CO twice 2O, in presence of sodium acetate, CH3COONA, in presence of sodium acetate to form acetic acid and pentaesteal derivative. Pentaesteal derivative means C6H7 CH3CO twice 2O C6H7 adjustment చూసుకోండి, 5 moles of CH3COOH, C6H7O నన్న C6H7O CH3CO 5 ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. ఇది రిమైనింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ చూసుకోండి. C6H12O6 ఇది గ్లూకోజ్, ఎసిటిక్ అన్హైడ్రైడ్ 5 moles ఆఫ్ ఎసిటిక్ అన్హైడ్రైడ్తో రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే పెంటాఎస్టైల్ డెరివేటివ్ ఫామ్ అవుద్ది. నెక్స్ట్ 5 moles ఆఫ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుద్ది. కాబట్టి ఈ రియాక్షన్ బట్టి మనం ఏం చెప్తామంటే గ్లూకోజ్ కంటైన్ 5 hydroxy groups. Glucose contain 5 hydroxy groups. Again listen, on the glucose reacting with 5 moles of acetic anhydride in presence of sodium acetate to form pentaesteal derivative on acetic acid. This reaction indicates the glucose contain 5 hydroxy groups. Okay, then presence of carbonyl. Second point is presence of carbonyl group. Presence of carbonyl group. Carbonyl group present అయ్యి ఉంది గ్లూకోజ్ లో అని చెప్తున్నాం. Presence of carbonyl group.
సో ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కార్బోనైల్ గ్రూప్ అంటే ఏం చెప్తామంటే గ్లూకోజ్ రియాక్ట్స్ విత్ హైడ్రోజన్ సైనేట్ టు ఫార్మ్ సైనోహైడ్రిన్. గ్లూకోజ్ రియాక్ట్స్ విత్ హైడ్రాక్సియమైన్ టు ఫార్మ్ ఆక్సైమ్. ఫస్ట్ సి డబల్ బాండ్ గ్రూప్ ఉంటుంది కదా గ్లూకోజ్ లో, రియాక్ట్స్ విత్ హైడ్రోజన్ సైనైడ్. హైడ్రోజన్ సైనైడ్ తో రియాక్ట్ అవుతే మనకి ఏం వస్తుంది చూడండి, సి డబల్ బాండ్ బ్రేక్ అవుద్ది, HCN. దీని పేరు సైనోహైడ్రిన్. then carbonyl compound, that means carbonyl group reacts with H2NOH hydroxyamine to form oxime. చూడండి సి ఇక్కడికి ఏమవుతుందంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ రిమూవ్ అయిపోతున్నాం ఇలా, H2O మైనస్ H2O, దెన్ సి డబల్ బాండ్ NOH. ఓకే, నైట్రో ఆక్సైమ్ ఫామ్ అవుద్ది, నైట్రో ఆక్సైమ్ ఫామ్ అయింది. సో కార్బనైల్ గ్రూప్ మనకి గ్లూకోజ్ లో ఉందని ఇండికేట్ చేయడానికి కావాల్సిన రియాక్షన్స్ 2 రియాక్షన్స్ అన్న. సో కార్బనైల్ గ్రూప్ రియాక్ట్స్ విత్ హైడ్రోజన్ సైనైడ్ టు ఫార్మ్ సైనోహైడ్రిన్ అండ్ కార్బనైల్ గ్రూప్ రియాక్ట్స్, దట్ మీన్స్ గ్లూకోజ్ రియాక్ట్స్ విత్ hydroxyamine to form oxime, nitrooxime. Okay, these 2 reactions indicates the glucose contains carbonyl group. Second point, this reactions indicates the glucose contain carbonyl group. Then third point, and that carbonyl group, ఆ carbonyl group ఏంటది, ఆ carbonyl group aldehyde. సో కంటే ఏముంది, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ presence of aldehyde. ఆల్డిహైడ్ ఎలా ప్రెజెంట్ అయ్యిందో చెప్తాం. సో మనం ఆల్డిహైడ్ కి రియాక్షన్స్ చేస్తాం, ఏంటవి, బ్రోమిన్ వాటర్ తో రియాక్షన్ చేస్తాం ల్యాబ్ లో ఆర్గానిక్ రియాక్షన్ చేసినప్పుడు. అలాగే గ్లూకోజ్ హైడ్రాలిసిస్ చేస్తాం ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ వాటర్ తో మనం గ్లూకోజ్ ని హైడ్రాలిసిస్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే గ్లూకోనిక్ యాసిడ్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్స్ టు గ్లూకోనిక్ యాసిడ్. దిస్ రియాక్షన్స్ ఇండికేట్స్ దట్ ఆల్డిహైడ్స్ కన్వర్ట్స్ టు యాసిడ్స్. హైడ్రాలిసిస్ చేస్తుంది ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ వాటర్. సో ఆల్డిహైడ్స్ కన్వర్ట్స్ టు యాసిడ్స్. This reaction indicates the glucose contain one aldehyde group. So oxidation, first CHO, COH, here H, next CH2OH. నేను ఇలా షార్ట్ ఫామ్ లో రాస్తున్నా, గ్లూకోజ్ షార్ట్ ఫామ్. థర్డ్ పాయింట్, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్. సో ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ వాటర్. ఆక్సిడేషన్ చేస్తాను బ్రోమిన్ వాటర్ Br2/H2O. బ్రోమిన్ వాటర్ తో ఆక్సిడేషన్ చేస్తాను, నాట్ హైడ్రాలిసిస్ అని చెప్పినట్టున్నాను, చూసుకున్న ఆక్సిడేషన్ చేస్తాం. గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్స్ టు యాసిడ్, అంటే గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్స్ టు గ్లూకోనిక్ యాసిడ్. ఈ ఆల్డిహైడ్ ప్లేస్ లో మనకి ఏమవుతుందంటే యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది, COOH 4 moles. Next CH2OH, gluconic acid, formed gluconic acid. This reaction indicates the aldehyde group is present in glucose. Okay, then second, this one third point lo B, another reactions also there, presence of aldehyde ki. మనకి ఆల్డిహైడ్స్ కి ఇంకొక రియాక్షన్ చేస్తాం ల్యాబ్ లో, టూలెన్స్ రియేజెంట్ తోటి ఫెహలింగ్స్ తోని. టూలెన్స్ రియేజెంట్స్ తో సిల్వర్ మిర్రర్ వస్తుంది, ఫెహలింగ్ తో రెడ్ కలర్ కాపర్ ఆక్సైడ్ సొల్యూషన్ వస్తుంది, రెడ్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ వస్తుంది. సో దట్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఇండికేట్స్ ద aldehydes having that reaction also indicates the glucose having aldehyde group. The reaction between that means you take here also glucose తీసుకోండి, సేమ్ గ్లూకోజ్ తీసుకుని మనం ఏం యాడ్ చేస్తున్నామంటే ఫెహలింగ్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఫెహలింగ్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, రెడ్ కలర్ కాపర్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది, రెడ్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే టూలెన్స్ రియేజెంట్స్ తో అయితే సిల్వర్ మిర్రర్. చూడండి ఆక్సిడేషన్ చేయండి, సెకండరీ దీంట్లో బి రాస్తున్నాను, చూడండి బి రాస్తున్నాను, సేమ్ రియాక్షన్ రాస్తారు బి, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్ కి. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఫెహలింగ్ సొల్యూషన్ తో రియాక్షన్ చేస్తున్నాం. CHO, COH, HO, how many moles? 4,
then CH2OH. 2 moles of copper oxide తో రియాక్షన్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే సేమ్ గ్లూకోనిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయ్యి మనకి రెడ్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుందంటే కాపర్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుద్ది. CH2OH 4 moles ప్లస్ Cu2O కాపర్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది రెడ్ కలర్. ఇది కూడా గ్లూకోనిక్ యాసిడ్. గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్స్ టు గ్లూకోనిక్ యాసిడ్. గ్లూకోనిక్ యాసిడ్. ఫస్ట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్ కి ఫస్ట్ ఏం చేసాం, ఆక్సిడేషన్ బ్రోమిన్ వాటర్ తో చేసాం. బ్రోమిన్ వాటర్ తో ఆక్సిడేషన్ చేసినప్పుడు గ్లూకోనిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయింది. దట్ ఇన్ రియాక్షన్ ఆల్సో ఇండికేట్స్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఇన్ గ్లూకోజ్. దెన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఫెహ్లింగ్ సొల్యూషన్ ఆర్ టూ లెన్స్ రియేజెంట్. ఇది ఫెహ్లింగ్ సొల్యూషన్ తో రాసాం. మనకి రెడ్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుంది. రెడ్ కలర్. సో రెడ్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయింది అని ఏమంటే గ్లూకోనిక్ యాసిడ్. దిస్ రియాక్షన్ ఆల్సో ఇండికేట్స్ ద గ్లూకోజ్ హ్యావింగ్ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉందని చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఆక్సిడేషన్ విత్ నెక్స్ట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ డౌన్ లో ఉంది కదా ఆల్కహాల్ గ్రూప్ కి రియాక్షన్ రాస్తాం. ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. ఫోర్త్ పాయింట్ నానా, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ గ్రూప్ ఉంది కదా. సో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ గ్రూప్ మనం ఏం చేస్తామంటే కాన్సన్ట్రేషన్ నైట్రిక్ యాసిడ్ తో రియాక్షన్ చేస్తున్నాను. కాన్సన్ట్రేషన్ నైట్రిక్ యాసిడ్. సో కాన్సన్ట్రేషన్ నైట్రిక్ యాసిడ్ తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే డీకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. చూడండి, 2 కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్సే కదా. సో డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఈ డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ బట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే మనకిచ్చిన గ్లూకోజ్ లో ఆల్కహాల్ గ్రూప్ ఉందని చెప్తాం. ఈ రెండు మనకేమవుతున్నాయి, ఇక్కడ చూడండి ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్ గ్రూప్ ఉంది. కాన్సన్ట్రేషన్ నైట్రిక్ యాసిడ్ వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, రెండింటికి మనకి ఏమైంది, ఆల్డిహైడ్స్ కన్వర్ట్స్ టు యాసిడ్స్, ఆల్కహాల్ కన్వర్ట్స్ టు యాసిడ్స్. డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఈ డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం గ్లూకోజ్ లో ఆల్కహాల్ ఉందని చెప్తాం. ఆల్కహాల్ అనేది ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ అని చెప్తాం. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తామంటే సోడియం అమాల్గంతో రిడక్షన్ చేస్తానండి. సోడియం అమాల్గంతో రిడక్షన్. సో సోడియం అమాల్గంతో రిడక్షన్ చేయడం ద్వారా మనకి ఏమవుతుందంటే కార్బన్ గ్లూకోజ్ లో చైన్ ఉంటుంది కదా సైడ్ 6 కార్బన్స్ తోటి, ఆ చైన్ స్ట్రైట్ చైన్ అని అంటాం. చైన్ ఇండికేట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ సోడియం అమాల్గంతో రిడక్షన్ చేస్తాం. చూడండి, నెక్స్ట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ చైన్, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ చైన్, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ చైన్. ఇది 5th పాయింట్, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ చైన్. కార్బన్ చైన్ ఉందని చూపించాను కదా స్టార్టింగ్ లోనే. సో ఆ కార్బన్ చైన్ ఉండాలని దానికి సోడియం అమాల్గంతో రియాక్షన్ చేస్తామండి. CHO COH H CH2OH. సోడియం అమాల్గం ఈజ్ రిడక్షన్ ఏజెంట్ కదా. సోడియం అమాల్గం వేస్తున్నా. సోడియం అమాల్గం ఏం చేస్తుందంటే ఆల్డిహైడ్స్ కన్వర్ట్స్ టు ఆల్కహాల్, దెన్ డౌన్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఆల్కహాల్. హియర్ 4 moles నన్ను. దిస్ వన్ 4 CH2OH. దిస్ ఈజ్ గ్లూకోజ్. దెన్ దిస్ product is sorbitol. దీని ఏమంటే sorbitol అంటే sorbitol forming. This reaction indicate the glucose has straight carbon chain. Okay, straight carbon chain. So another reaction also there for straight carbon chain. When you react the glucose with hydrogen iodide in presence of red phosphorus to form 2-iodohexane, then do again the reaction with hydrogen iodide in presence of red phosphorus to form n-hexane. See this reaction also. This one, fifth lo A, presence of straight chain ki first reaction an. Next presence of straight chain ki second reaction. C6H12O6 glucose formula reacts with hydrogen iodide. దేంతో హైడ్రోజన్ ఐడైడ్ తో రియాక్షన్ చేస్తే ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ రెడ్ ఫాస్ఫరస్. అప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే CH3 CH2 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 CH CH3. ఇక్కడ మనకి అయోడిన్ ఫామ్ అవుతుంది. 1 2 3 4 5 6 కార్బన్స్ ఆర్ దేర్. సరిపోయింది కదా బ్యాలెన్సింగ్. ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అయిందంటే 2-iodohexane ఫామ్ అయింది. 2-iodohexane.
Then do this reaction again with hydrogen iodide in presence of phosphorus, red phosphorus, to form an hexane. That means CH3, CH2, 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 CH3. అయోడిన్ బయటికి వెళ్ళిపోతుందన్నా ఈ హెచ్ వచ్చి ఇక్కడ ప్రెసెంట్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అయింది? ఎన్ హెక్సేన్. This reaction indicates the glucose has straight carbon chain. First listen ana, first 5 hydroxy groups అనే పెంటాఇస్టియల్ డెరివేటివ్ ఫామ్ అవుద్ది. దాంతో మనం ఏం చేస్తాం అంటే 5 moles ఆఫ్ ఎసిటిక్ యానైడ్తో రియాక్షన్ చేస్తాం. సెకండ్ వన్ కార్బొనైల్ గ్రూప్ ఉందని ఎలా చెప్తాం? హైడ్రోజన్ సైనైడ్తోని, నెక్స్ట్ హైడ్రాక్సీ ఎమీన్తో రియాక్షన్ చేస్తాం. థర్డ్ వన్ వచ్చి ద కార్బొనైల్ గ్రూప్ ఈజ్ ఆల్డిహైడ్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఆల్డిహైడ్ ప్రూవ్ చేయాలంటే బ్రోమిన్ వాటర్తో ఆక్సిడేషన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ బ్రోమిన్ వాటర్ అయిపోయిన తర్వాత సిల్వర్ మెరిట్ టెస్ట్, వ్యాలిన్ టెస్ట్ చేస్తాం. అది అయిపోయిన తర్వాత ఆల్కహాల్ గ్రూప్ ఉందని చెప్పాలి. ఆల్కహాల్ గ్రూప్ ఉందని చెప్పాలంటే సోర్బిటైల్ ఫామ్ అవుద్దని చెప్తాం. సోర్బిటైల్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఆల్కహాల్ గ్రూప్ ఉందని సోర్బిటైల్ కాదు, డీకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది, డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సో డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవ్వాలి ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఆల్కహాల్ గ్రూప్ ఉందని చెప్తాం. నెక్స్ట్ స్ట్రైట్ చైన్లో సోర్బిటైల్ ఫామ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ హెక్సేన్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఒక్కోదానికి 2 రియాక్షన్స్ వేసుకుంటూ వస్తాం. ఓన్లీ 5 హైడ్రాక్సీ కాంపౌండ్స్కి మాత్రం ఒక రియాక్షన్ వేస్తాం. ఓకే, సో 5 యాజ్ పర్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ మొత్తం అన్ని ఫ్రమ్ అబోవ్ పాయింట్స్. ఫైనల్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఈజ్, స్ట్రక్చర్ వేసుకొని ఫైనల్ స్ట్రక్చర్ ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లోనే మీకు స్ట్రక్చర్ వేసి చూపించాను. CHO రాసుకుని CHOH మళ్ళీ CHOH, C ఇటువైపు OH వస్తుందన్నా, H దెన్ COH, H CH2OH. గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ అన్ని పాయింట్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుని మనకి ఈ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది ఫైనల్గా. దీన్ని ఏమంటారంటే గ్లూకోజ్ అంటే. గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ ఇది. సో దీన్ని బేయర్ ప్రపోజ్ చేశాను. బేయర్ ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్, ఇదంతా ఓపెన్గా ఉంది కదా, ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్. దెన్ పైరనోస్ రింగ్ స్ట్రక్చర్, సైడ్ హెడ్డింగ్ పైరనోస్ రింగ్ స్ట్రక్చర్, పైరనోస్ సైడ్ హెడ్డింగ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్. నేను రింగ్ అని రాస్తాను, పైరనోస్ రింగ్ స్ట్రక్చర్. పైరనోస్ రింగ్స్, హార్వర్త్ అండ్ రిస్ట్ ఇద్దరు 2 సైంటిస్టులు అని ఇద్దరు, హార్వర్త్ అండ్ రిస్ట్ 1965లో మనకి క్లోజ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు గ్లూకోజ్కి. యాక్చువల్గా గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ ఇది. సో దీనికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆల్ఫా డి ప్లస్ గ్లూకోజ్, ఇది తెలుసు కదా కాన్ఫరేషన్స్, బీటా డి ప్లస్ గ్లూకోజ్ అని ప్రపోజ్ చేశారన్న. ఆల్ఫా అంటే రైట్ సైడ్, ఆల్ఫా అంటే OH ఇటువైపు వస్తుంది, బీటా అంటే ఇటు OH రైట్ సైడ్ వస్తుంది. ఓకే, ఆల్ఫా స్ట్రక్చర్స్ చూద్దాం. ఇది గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ అన్న. ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ వేసుకుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది. హార్వర్త్ అండ్ హిస్ట్ సైంటిస్టులు, హార్వర్త్ అండ్ హిస్ట్ ఇద్దరు సైంటిస్టులు దీన్ని ప్రపోజ్ చేశారు. యాక్చువల్గా మనకి పైరనోస్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఏముంటుంది? పైరనోస్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ కాదు, గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? బేయర్ది COH ఫస్ట్ వేస్తావు, H దెన్ CHOH దెన్ COH, H దెన్ COH, H CH2OH. ఇది గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ కదమ్మా. ఇక్కడ మనకి ఇది ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు క్లోజ్డ్ చైన్ రింగ్ స్ట్రక్చర్, పైరనోస్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ని చూపిస్తున్నాను చూడండి. సేమ్ కార్బన్ చైన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసాను. ఇది ఫస్ట్ కార్బన్కి ఫిఫ్త్ కార్బన్కి ఉంటుంది రింగు. ఫస్ట్ కార్బన్ అంటే ఇది ఫస్ట్ కార్బను, ఫిఫ్త్ ఈ కార్బన్కి ఉంటుంది చేయండి. మిగతాదంతా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాయండి. OH మిగతాదంతా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేది. సో ఫస్ట్ కార్బన్కి ఈ కార్బన్కి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తున్నా, ఆల్ఫా డి ప్లస్ గ్లూకోజ్ రాస్తున్నా. ఆల్ఫా డి ప్లస్ గ్లూకోజ్, డి ప్లస్ అంటే రైట్ సైడ్ ఉంటుంది OH,
ఇక్కడ మనకి హెచ్ కదా, ఇక్కడ నుంచి ఓ ఇలా వెళ్తుంది. ఫస్ట్ కార్బన్కి ఫిఫ్త్ కార్బన్కి కదా బాండింగ్. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఫస్ట్ కార్బన్కి దీనికి కదా ఇది. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ OH ఉంటుంది, రిమైనింగ్ ఇక్కడ నుంచి హెచ్ ఉంది కదా, ఈ హెచ్ ఇవతలకి వస్తుంది. సేమ్ ఇలాగే రాసింది. కార్బన్స్ బాండ్స్ అడ్జస్ట్ అయినాయిలే చూసుకోండి. 4 బాండ్స్ అయిపోయినాయి కదా. CCC CH2OH 6 పైనుంచి పట్టింది రింగ్. ఓకే, ఇది ఆల్ఫా D ప్లస్ గ్లూకోజ్. సేమ్ ఇక్కడ నుంచి ఓ పంపిస్తారు, హెచ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, హెచ్ ఈ హెచ్ ఇక్కడికి వస్తుంది. మళ్ళీ బీటా డి ప్లస్ గ్లూకోజ్ అంటే OH ఇక్కడికి వస్తుంది, హెచ్ ఇక్కడికి వస్తుంది అంతే. బీటా డి ప్లస్ గ్లూకోజ్ నేను యువతల వైపు రాస్తున్నాను చూసుకోండి. మీరు 3 లైన్గా రాయాలమ్మా, ప్లేస్ కన్వీనియంట్గా లేదని నేను రాస్తున్నాను. ఇక్కడ హెచ్ రాస్తారు, ఇక్కడ OH రాస్తారు, మిగతాదంతా సేమ్. COH H CHOH COH H. నెక్స్ట్ C దేనికి ఫిఫ్త్ కార్బన్ నుంచి కదా, ఇక్కడ CH2OH ఇక్కడ నుంచి దేనికి ఇలా ఓ, ఇక్కడ హెచ్ 1 2 3 4 5 6 కార్బన్స్ ఇలా. ఇది ఏమవుతుందంటే బీటా డి ప్లస్ గ్లూకోజ్ అవుతుంది. బీటా డి ప్లస్ గ్లూకోజ్ మీరు రాసుకోండి, పేరు కనిపించలే అని ఉంటుంది. బీటా డి ప్లస్ గ్లూకోజ్, ఇది ఆల్ఫా డి ప్లస్ గ్లూకోజ్. హార్వర్త్ ఇది పైర్నోస్ రింగ్ స్ట్రక్చర్. పైర్నోస్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే మీరు గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పైర్నోస్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా రాయాలి. ఓకే, దెన్ దీన్ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారంటే హార్వర్త్ అండ్ హిరిస్ట్, 2 సైంటిస్ట్ ఇద్దరు. అదే ఇందాక మీరు ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ రాశారు కదా, ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ ఏమో ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారంటే ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ని బేయర్. ఓకే, నెక్స్ట్ పైర్నోస్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ హార్వర్త్ పైర్నోస్ స్ట్రక్చర్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఇది క్లోజర్, ఈ చైన్ స్ట్రక్చర్ అయిపోయింది కదా. ఇంకొక చైన్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం, క్లోజర్ చైన్. ఇది ఓపెన్ చైన్, ఇది క్లోజర్ చైన్ కదా, ఇంకొక క్లోజర్ చైన్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. చూడండి అన్న, హార్వర్త్ రింగ్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చరు హార్వర్త్. అంతకుముందు ఏంటి పైర్నోస్ రింగ్ స్ట్రక్చర్, ఇది హార్వర్త్ రింగ్ స్ట్రక్చర్. ఇది కూడా మీరు స్ట్రక్చర్ అడిగినప్పుడు రాయాలి. చూడండి, రింగ్ 1 ఇది ఫస్ట్ కార్బన్, సెకండ్, థర్డ్, 4 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. 6th కార్బన్ ఇదిగో CH2OH. 1 2 3 4 5 6 నేను నంబర్స్ వేస్తాను చూడండి. 1 2 3 4 5 6 కార్బన్స్. ఓకే, 1 2 3 4 5 6 6 ఆక్సిజన్స్. ఇది గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్. దీన్ని హార్వర్త్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ అంటే నెక్స్ట్ ప్రపోజ్ చేసిన స్ట్రక్చర్స్ అనమాట ఇవి. హార్వర్త్ రింగ్ స్ట్రక్చర్. ఇది ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ నాన్న. అదే బీటా గ్లూకోజ్ రాయండి. బీటా గ్లూకోజ్ అంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇలానే రాస్తారు. ఇక్కడున్న OH పైకి వెళ్తుంది, హెచ్ కిందకి వస్తుంది. నేను రాస్తున్నాను చూడండి, ఓ వేయండి, సేమ్ స్ట్రక్చర్ వేసి బెంజిన్ స్ట్రక్చర్ వేస్తారు, అలాగే ఉంటుంది. CH2OH, ఇక్కడ హెచ్, నెక్స్ట్ HOH, దెన్ OH హెచ్. ఇది కూడా సేమ్ అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తారు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అప్ సైడ్ OH రాస్తారు, డౌన్ హెచ్ రాస్తారు. అప్ సైడ్ OH రాసి డౌన్ హెచ్ రాస్తారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ బీటా గ్లూకోజ్. అప్ టు హియర్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ notes and send by WhatsApp. Bye, take care. I hope you understand.